Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal. Bisa begitu ya tadi? Bisa ain. Masuk bisa. Tapi kalau yang ini bukan karena ain. Tapi memang Siap, Ustaz. Silakan, Ustaz. Kalau mau dibacain, Ustaz. sini saya bacakan. Tenang aja, nggak kenapa-napa. Hadap sana, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أفما شرح الله صدره للإسلام فويل للقاسية قلوبهم أولئك في ضلال الله نزل أحسن الحديث تقشعر ثم تلين جلودهم ذلك هدى الله يهدي ومن يضلل الله نزل أحسن الحديث تقشعر منه ثم تلين ذلك هدى الله ومن يضلل الله فما بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء.
Assalamualaikum. Oh, itu kalimat Allah. Oh, kalimat Allah. Oh, itu kalimat Allah. Mas, Ya. ngantuk. Jadi ngantuk ya? Ngaruh itu, Tat? Ngantuk kan? Heeh. Tidur abis ini. Kok jadi ngantuk ya? Reaksi ruqyah sesungguhnya begini. Ketika Al-Quran dibacakan, seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 23. Ya, Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, serupa mutu ayatnya lagi diulang-ulang. Maksudnya Fatihah ini. Hah? Bergetarlah kulit orang yang takut pada Tuhannya. Ini menandakan insya Allah ketakwaan Mas Ari yang sudah mulai meningkat. Masa bisa Tambah meningkat, ya betul. Tapi ini kok tiba-tiba jadi kayak diajak tidur, saya tahan-tahan tadi tuh. Ya. Tuh, Ya kan ayat itu mengatakan summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Setelah getar tadi merinding kan. Kemudian menjadi tenang hati dan kulit orang karena ingat pada Tuhannya. Kepada Allah. Ngantuknya ngantuk berat. Bisa begitu ya tadi? Bisa ain masuk bisa. Tapi kalau yang ini bukan karena ain. Tapi memang insya Allah faktor reaksi tubuh dan hati ketika dibacakan ayat Quran ya memang Relax ya? rileks, ngantuk. Ayem apa ya? Bahasa ayem itu. Tapi nggak ada yang bahaya kan, Tat? Nggak ada, Tat? Yang penting istiqomah di jalan Allah, aman alatul. Berarti kalau kayak kita ada kode-kode kayak gitu, kembali supaya jangan autopilot kita ya orangnya ya. Iya, betul. Nah, jadi itu tadi tuh saya pegang jadi Ustaz. Takutnya kalau kita dalam kondisi-kondisi nggak prima gitu kan, ketemu begitu. Saya paling sering memang kalau tidur. Saya tuh kalau tidur ada ngimpi, Ustaz. Ketika ngimpi, kemudian ngimpi biasa, Ustaz. Ngobrol sama orang gitu di mimpinya, tiba-tiba ngeliat satu orang. Saya tahu ini bukan. Langsung jer. Bukan yang ini nih. Semoga nanti setelah ini nggak ada Nggak ada lagi. itu kepekaan itu lagi insya Allah. Jadi relax. Mau cobain nggak? Tiba-tiba drastis jadi begitu ya? Ya kalau normal aman Mas, relax. Iya, Tapi benar. kalau misal ada sesuatunya ya nggak nyaman, langsung kayak ke apa ya, macam-macam ya. Ada yang kayak kecekek, ada yang kayak ketusuk. Mata berat banget tadi. Waduh, enak malah. Oh itu kalau dibawa tidur lagi tambah enak Mas. Menyep ya? Wah, tadi saya tahan-tahan itu satu dulu. Ini memang sayanya tiba-tiba ngantuk, apa emang efek ini ya? Saya tahan tadi tuh. Sampai dengkul tuh kelihatan dua-dua gini. Mata saya udah boleh. Aduh, saat nih kalau mungkin yang kita sendiri sebenarnya bisa nggak ngeruqyah sendiri? Bisa. Semuanya bisa ngeruqyah diri sendiri ataupun keluarganya. Yang terpenting satu, ketika baca Quran hadirkan hati. Kata Ibnu Qayyim ada 3 hal. Pertama, hadirkan hati, fokuskan pendengaran, dan memposisikan diri kita seperti apa yang sedang Allah firmankan. Ayat yang sedang dibacakan, seakan-akan itu untuk kita. Lah, emang kalau habis baca itu, baca artinya, kita kayak kesindir kadang. Iya, nah itu bagus sebenarnya. Malah bagus. Kalau nggak ngerasa kesindir, itu luar biasa itu, bebal. Justru kayak- karena ngerasa kayak kesindir itu bagus malah. Ada muhasabahnya berarti ya? Muhasabah ya, evaluasi. Kadang-kadang kita teguran buat siapa, langsung kita pikir, apa kita ada termasuk di situ yang dimaksud ya gitu. Makanya saya habis baca Quran, karena saya nggak tahu artinya, saya baca artinya juga habis baca biasanya. Kadang-kadang kalau kita juga lagi mereka bikin animasi Ustaz, setiap hari Jumat tuh ada kiriman anak-anak tuh pada kirim murotal secara live. Anak-anak itu, mereka baca, anak-anak pada baca, anak-anak kecil kirim baca murotalnya. Saya sama Wisnu kan, Tengku Wisnu, dia baca ngecek Quran. Saya lihat artinya. Kadang-kadang saya suka jelek sendiri, kadang-kadang terlalu sendiri. Kadang saya karena udah ada yang ngontrol bacaannya kan. Lagi baca saya juga belum bagus-bagus. Apa saya sambil lihat artinya. Ya Allah, ternyata ini jelek ya ternyata aslinya. Ini jelek artinya gitu. Kadang-kadang ini kita ngerasa aduh, ini kita termasuk di sini. Ternyata itu malah dianjurkan. Dianjurkan. Itu kebiasaan salafun saleh, orang-orang salaf. Orang-orang soleh terdahulu ketika baca Quran
mereka nggak melewati ayat berikutnya sebelum dia itu betul-betul paham dan betul-betul merenungi ayat yang sedang dibaca. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, membaca satu ayat dengan perenungan, tadabbur, lebih baik daripada membaca khatam tanpa tadabbur. Tapi kalau Ramadan gimana? Ya hatamin dulu, habis itu kalau udah selesai baru baca. Ya. Tapi jadi segeran Ustaz ya setelah ini ya? Iya. Tambah glowing ya. Kayak habis diurut. Kayak 25 lagi. Oh iya. Kayak berdua lima. Masya Allah Ustaz, ini kalau misalnya apa? Kira-kira di kerabat atau teman ada yang memiliki masalah, mungkin masalah seperti itu misalnya gitu. Kita misalnya mau konsultasi atau curhat sama Ustaz di open nggak Ustaz? Insya Allah open. Insya Allah ya? Iya. Wah itu hubunginnya kemana Ustaz? Waduh. Hubunginnya di itu ya, ada di info di sosial medianya Iya. Ustaz pasti ya? Ya, kalau nomor pribadi mungkin Mas Ari udah punya ya. Nanti saya minta Mas. Iya. Waduh, jadi Kalau biasanya ke admin yayasan saya sih. Ya mungkin ya karena kebetulan alhamdulillah qadarullah dikunjungi Ustadz, jadi ada kelebihan punya bisa konsultasi sama Ustadz langsung. Mungkin banyak gue yang teman-teman di rumah ini yang sebenarnya banyak yang lebih banyak pertanyaan mungkin Ustadz ya. Misalnya ada sesuatu di rumahnya atau yang saya pikir tadi itu gitu ya. Kalau saya dulu begitu, akhirnya direnov, hilang semua Ustadz. Ngaruh nggak Ustadz? Oh, ngaruh ya. Salah satunya renovasi. Nah ini bagus, nggak ada foto. Emang nggak ada foto Ustadz kita? Alhamdulillah bagus. Foto itu pengaruh foto? Oh, pengaruh banget. Pengaruh. Orang-orang ini Mas, yang ahli-ahli santet, foto itu bisa jadi tempat, apa istilahnya ya, kayak terminal. Mencocokkan ini targetnya nih sama ndak nih. Kadang bisa dari foto juga. Oh. Mereka mungkin nggak ngerasuk ya, tapi menyertai foto itu. Jadi maksudnya di foto itu bisa jadi perantara atau gimana? Iya. Bisa jadi perantara. Nah kalau di handphone kan? Oh enggak. Kalau handphone enggak dipajang. Oh. Ada. Enggak ada insya Allah. Oh iya itu. Intinya Mas, untuk yang konsultasi itu ya, insya Allah konten-konten kami itu mengajarkan tutorial ruqyah. Punya berbagai kasus lah, termasuk herbalnya. Jadi nanti bisa. Ada juga herbalnya. Nanti bisa simak mungkin di video-video kami. Kalau misal berhalangan untuk ketemu ya, karena kan cabangnya baru sedikit Mas. Oh berarti tinggal di praktekin itu ya? Bisa dipraktekin. Nah kalau yang dua ini Sat, bisa jadi ini nggak Sat? Kalau ini untuk yang biru untuk belajar ruqyah dari awal. Nah ini. Kalau yang ini khusus pembahasan jin nasab, jin leluhur. Nah ini yang ketiga tentang indigo insya Allah. Masih saya ini apa? Waduh ngeri itu Sat. Kapan kita bahas indigo juga? Itu ngeri juga tuh. Siap. Waduh ini undang orang-orang indigo boleh. Wah, kayaknya saya mau ajak teman-teman saya percaya indigo, atau juga mungkin yang orang-orang tahu di beliau indigo itu bisa orang ada nggak ya Ustaz yang bilangnya indigo tapi nggak indigo tapi indigo beneran ada nggak? Orang yang dibilang indigo tapi bukan indigo atau maksudnya dia ngarang-ngarang gitu misalnya? Oh iya banyak, ya ada beberapa lah, ada beberapa yang ngarang, ada beberapa yang benar. Oh, ada yang cuma pura-pura aja ya. Ada. Kayak beberapa sebenarnya gini, kayak beberapa ya gini, peramal itu saya nggak terlalu percaya gitu ya, ibaratnya. Nggak usah percaya. Emang nggak percaya? Nggak usah percaya. Nggak, mereka itu meramal itu memang cuma pola-pola aja atau saya tuh orang ngeramal udah kamu mau diramal nggak mau gitu ibarat. Itu kayak kisahnya tadi Ibnu Sayyad. Jadi yang namanya jin itu ketika membisikkan kadang nggak jelas Mas. Misal itu kayak kejadian yang kemarin, pesawat yang jatuh ada merah-merah dan biru-birunya apa gitu ya. Ya kan pesawat yang warna merah dan biru kan banyak banget. Jadi nggak jelas itu. Oh, pola atau ya pola. Kalau kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, setan itu ketika kembali dari langit mencuri dengar dari berita-berita malaikat, yaquru fi uduni wali. Dia itu membisikannya seperti petokan ayam, Mas. Di telinga para teman-temannya itu dari para dukun.
Heeh. Jadi kan petokan ayam itu kan kecil sekali, nggak jelas gitu loh. Itu kayak gitu. Jadi makanya banyak yang dibumbui dengan 100 kedustaan. Oh, banyak karangan ya berarti? Larangan. Makanya kita dilarang mempercayai Peramal. peramal. Nah, itu dia teman-teman ya, apalagi ya banyak sekalian netizen itu percaya banget sama ramalannya. Jadi bang di agama kita memang dilarang gitu ya, dilarang. Dilarang banget. Walaupun nih, kalaupun ada ketika itu ada kesamaan itu cuma kebetulan berarti. Ya kebetulan aja. Kebetulan. Mungkin samanya satu kali, yang salah 100. Oh, yang 100 iya, iya, itu iya. nggak di Yang 100 nggak yang- dipublis. Yang ribuan itu nggak diekspos. Ya. Giliran Ribuan malah jutaan mungkin. Aduh. Nah kebetulan ada yang kemiripan, kemudian ditarik lagi rekamannya di digitalnya, tapi yang keliru-keliru nggak pernah ditarik lagi datanya. Waduh. Wah Ustadz ini, terima kasih waktunya nih Ustadz. Sama-sama Mas. Saya yang terima kasih ini. Waduh. Kok jadi malah ini ya? Tapi memang ada kelegaan gitu ketemu sama Ustadz tuh bahwa ada beberapa hal yang apa namanya yang kita pikir sesuatu itu apa namanya nemplok gitu kan. Ini gini jadi apa Ustadz pegang tadi aja dia kayak santai gitu rasanya. Tapi masih ngikutin Ustadz? Enggak, insya Allah. Enggak. Udah masih nanya lagi. Nanti yang off kamera teman-teman gak usah denger ya. Ini saya mau tanya detail ya. Waduh. Siap, siap. Waduh, terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Ustadz. Gitu juga Mas Ari. Namanya Ustadz tuh nama Muhammad Faizar Official. Muhammad Faizar Official. Dan Di situ yang cerita apa, Mas? Cerita untung. Oh iya, cerita untung. Yang ada kesangsian atau prasangka-prasangka gimana, cari aja sesuai judulnya gitu. Aduh. Makasih Ustaz waktunya Ustaz. Sami-sami. Waduh, Masya Allah. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Yang di YouTube-nya juga Ustadz Faizar juga. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk subscribe. Dan juga ya kalau mau tanya monggo. Tapi nanyanya ke YouTube-nya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali Ustaz yang